So in this we'll see about income tax provisions or certain type of allowances and perquisites எடுத்திருக்கேன் from income from salary chapter. So moving to allowance, first one is house rent allowance. Short form வந்து HRA. So இதுக்கான provision என்ன, first is 50 or 40% of salary. அதாவது இந்த 50% of salary எப்போனா when it is in metropolitan cities, அதாவது மும்பை, டெல்லி, கொல்கட்டா and சென்னை. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாஸில் அவங்க இருக்காங்க கொஷனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 50% ஆஃப் சேலரி. அண்ட் சேலரி கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் வாட், பேசிக் பே, அப்புறம் ப்ளஸ் உங்களோட டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் இருந்தால் எடுத்துக்கணும். டிஎன்எஸ் பே அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டிஎன்எஸ் பேல bracketல they would have mentioned that it is forming into retirement benefits. So retirement benefitsக்கு வந்துச்சுன்னா இந்த டிஎன்எஸ் பே எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா இக்னோர் பண்ணிடணும். ப்ளஸ் கமிஷன். ஸோ இந்த மூணுத்தையும் எடுத்துட்டு தான் 50 or 40% of salary depends upon the location. Next is actual HRA received. C point is rent paid minus 10% of salary. ஸோ இந்த மூணுத்துல எது கம்மியோ அதை எடுத்துக்கிட்டு from the actual HRA received. ஸோ from the actual HRA இந்த B point same amount தான். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எக்ஸாம் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in question they have given HRA, actual HRA received. So HRA received வந்து 50,000 அப்படி இருக்கு. So now moving to provisions. இந்த provisions இப்ப பார்க்கணும். Option A வந்து 50 or 40% of salary. Suppose ஒரு 50% of salary அவங்க சென்னையில இருக்காங்க அப்படி மென்ஷன் இருக்கனால நான் 50% of salary comes to 30,000. For example, I'm doing this. Option B is actual HRA received. This amount will be the same, whatever the amount received. So அதுதான். So third point வந்து rent paid minus 10% of salary. This is the format. இதை நம்ம interchange பண்ணக்கூடாது. So suppose rent paid வந்து 30,000 minus 10% of salary. For example, 10% of salary comes to 10,000. இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணா 20,000 வருது. அப்போ இந்த மூணுத்துல ஆப்ஷன் A and B, C 30,000, 50 or 20 இந்த மூணுத்துல எது கம்மியோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு exempt பண்ணினோம். So 20,000 is less. So அதை exempt பண்ணிட்டு balance 30,000 is what taxable. HRA ஓட value வந்து 30,000 ஆகும். So this is how you will calculate. இதுதான் வந்து அதோட provision. Next, children education allowance. So children education allowance வந்து maximum 100 per month it is exempted for 2 children. Okay, suppose question la வந்து children education allowance is 6,800 அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. For 2 children they would have mentioned. Suppose question 3 children நாலுமே இருந்தாலுமே நம்ம maximum limit வந்து 2 childrenக்கு தான் கொடுக்கணும். So 100 per month அதனால into 12 to identify for a particular 1 year into 2 children நால. So 2,400 will be exempted from tax. The balance is 4,400 will be taxable. So children's education allowance in the 4,400 தான் taxable வரும். Next, hostel expenditure allowance. Same way hostel expenditure வந்து 300 per month it is exempted. Same way for 2 children. Suppose question la hostel expenditure allowance 8,000. They would have mentioned, questionல mention பண்ணிருப்பாங்க எத்தனை children, 3 children, 4 children அப்படினாலுமே நம்ம மேக்ஸிமமா வந்து 2 childrenக்கு மட்டும் தான் அவைல் பண்ணணும். So 300 per month, 300 per month. So அதனால into 12 into 2 children that comes to 7,200 வரைக்குமே exemption. Suppose 1 children இருந்தா 1 childrenக்கு மட்டும் கொடுத்தா போதும். The balance 800 is what taxable. Moving to tribal area allowances. Tribal வந்து 200 per month. இந்த particular state mention பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் நம்ம tribal area allowance taxable பண்ணணும். This exemption limit. So 200 per month வரைக்குமே exempted. Like மத்திய பிரதேஷ், தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, திரிபுரா, அசாம், உத்தரப்பிரதேஷ், வெஸ்ட் பெங்கால், பீகார், ஒரிசா. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிளேசஸ்ல கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் 200 per month tribal allowance டிடெக்ட் பண்ணணும். அண்டர்கிரவுண்ட் அலவன்ஸ். அண்டர்கிரவுண்ட் அலவன்ஸ் அப்படின்னா அதாவது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கோல் மைன் ஒர்க்கர்ஸ் பண்ணுவாங்களே, அதாவது கிரவுண்ட்ல இறங்கி மைன், இந்த மைனா என்ன கறி சொல்லுவாங்க, ஐ எம் நாட் ஷூர் தமிழ் எக்ஸாக்டா என்னன்னு தெரியல. ஸோ மைன் அலவன்சஸ் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து 800 per month வரைக்குமே இட் இஸ் exempted from tax. The balance is what taxable. Moving to running allowance. Running allowance வந்து 70% of such allowance is exempted.
or 10,000 per month. Suppose for example questionல running allowance அப்படின்னு 10,000 அப்படின்னு questionல mention பண்ணிருக்காங்க. You need to calculate 70% of 10,000 or 10,000 per month. So 70% of 10,000 வந்து 7,000 வரும். அதுவே 10,000 per month into 12. So which means இது ரெண்டுத்துல எது கம்மியா இருக்கு? Of course this is what less. So minus this 7,000. So balance 3,000 is what taxable. இது ரெண்டுத்துல ஆப்ஷன்ல எது கம்மியோ 70% of அந்த அலவன்ஸா இல்ல 10,000 per month. So எது கம்மியோ அதை exempt பண்ணிட்டு balance is what taxable. Now moving to special allowance. ஸ்பெஷல் அலவன்ஸ் லைக் காம்போசிட் ஹில், அதாவது ரொம்ப இந்த ஸ்னோ ஏரியால ஒர்க் பண்றவங்க, ஹை ஹில் ரீஜன்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க, அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் அலவன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதுல மேக்ஸிமம் எக்ஸம்டட் வில் பி 300 per month to 7,000 per month. But in reality they are not mentioning எந்தெந்த பர்பஸ்க்கு 300 கொடுக்கணும் or எந்த பர்பஸ்க்கு 7,000 கொடுக்கணும்னு as of now clear information கிடையாது. சேம் வே பார்டர்ல ஒர்க் பண்றவங்க, ரிமோட் ஏரியா, ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஏரியால ஒர்க் பண்றவங்க, ரிமோட் ஏரியானா இன்டீரியர் சிட்டி இல்லாம ரொம்ப இன்டீரியர்ல பார்டர் ரீஜன்ல ஒர்க் பண்றவங்க, அவங்களுக்குமே வந்து 200 per month to 1,300. But exacta in which particular region it should be given kume proper information கிடையாது. Compensatory field area allowance. So if they are mentioned compensatory field area allowance, it is exempted up to 2,600 per month. So balance is what taxable. Moving to perquisites, short form will be perk. Perk ன்னு சொல்வாங்க. Perkனா என்னன்னா, perquisites is something employee is received from the organization. எம்ப்ளாயி வந்து ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க. நீட் நாட் பி இன் கேஷ், கேஷ்ல மட்டும் ரிசீவ் பண்ணாம வேற ஏதாவது கைண்ட் பர்பஸ்ல ரிசீவ் பண்றது தான் perquisites. அதுல மெயினா வருது வந்து இந்த ரெண்ட் ஃப்ரீ அன்ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன். திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இதுல தான் வரும். ரெண்ட் ஃப்ரீ அன்ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து when it is owned by employer ஒரு கான்செப்ட், ஆப்ஷன் ஏ ஒரு கான்செப்ட். அதுவே வந்து அந்த பில்டிங் வந்து அந்த அகாமடேஷன் வந்து ஹையர் பண்ணியிருந்தாங்க, அதாவது எம்ப்ளாயர் ஓன் பண்ணாம ஹையர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கான கான்செப்ட் என்ன? ஸோ when it is owned by employer for non-government employees, இதுலயுமே ஒரு கான்செப்ட் வருது. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்குனா ஒரு கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் owned by employer for non-government employees. This one depends upon the population. Population வச்சு தான் எவ்வளவு percent of salary நம்ம tax பண்ணணும். இப்போ population exceeding 40 lakhs major citiesல எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, main metropolitan citiesல of course it is gonna exceed 40 lakhs. Population will be higher. So 10% of salary. Always remember, இப்போ RFUA calculate பண்றதுக்கு இந்த salary எதை சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களோட basic pay and dearness allowance. Dearness allowance questionல forming part of retirement benefits அப்படி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம dearness allowance எடுத்துப்போம். Plus commission. So commission எடுத்துப்போம் and all other allowances you need to take into consideration. So in the HRA, RFUA, rent free unfurnished accommodation calculate பண்ணும்போது உங்களோட basic pay, dearness pay, commission, bonus, அதுக்கப்புறம் எல்லா allowances-யுமே எடுத்துப்போம். Only this particular perquisites calculate பண்ணும்போது தான் நம்ம எல்லா allowances-யுமே எடுத்து calculate பண்ணணும். So population வந்து 40 lakhs மேல இருந்துச்சுன்னா 10% of salary is taxable. It is not exempted. அந்த amount தான் taxable. Same way 15 to 40 lakhs இருந்துன்னா 7.5%, less than 15 lakhsனா 5%. இப்போ அதுவே கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு வந்து லைசன்ஸ் ஃபீ அப்படின்னு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அமௌண்ட் மட்டும் போட்டா போதும். நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி, அதுவே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓன்டு பை தி எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா depends upon the population. Moving to hired by employer, 10% of salary or the actual rent paid. இது ரெண்டுத்துல எது கம்மியோ அதை நம்ம டாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மேஜரா வந்து இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட்ல தான் கொஸ்டின் வரும். அதாவது owned by employer, non-government employeesக்கு this particular option A இருக்குல்ல, அந்த பர்டிகுலர் இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் மெயினா வரும். நெக்ஸ்ட் ரெண்ட் ஃப்ரீ ஃபர்னிஷ் அகாமடேஷன். இதுக்கான கான்செப்ட்னா சேம் RFUA கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்ட் ஃப்ரீ அன்ஃபர்னிஷ்ட் இப்போ சொல்லியிருந்தால டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பாப்புலேஷன். அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு யூ ஆட் அப் தி 10% ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் காஸ்ட்.
இப்போ for 1 lakh is the furniture. அதில் 1 lakh into 10%. So இந்த RFUA ஓட அந்த 10% ஓட value you will just add it up. That is, this is fixed. This 10% is fixed. Next, motor car. இப்போ motor car conceptல you will say இப்போ owned by employer, அதாவது அந்த கார் வந்து ஓனர் யாரு? எம்ப்ளாயர். அந்த எக்ஸ்பென்சஸ், அந்த காருக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் பண்றதும் எம்ப்ளாயர். பட் அந்த எம்ப்ளாயி வந்து ரெண்டு பர்பஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, பர்சனல் பர்பஸ்க்குமே. ஆஃபீஸ் பர்பஸ், அஃபிஷியல் பர்பஸ் இஸ் ஆஃபீஸ் பர்பஸ், அதுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, பர்சனல் பர்பஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்பனா திஸ் இஸ் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி சைஸ் ஆஃப் த கார். ஓகே, ஸோ சைஸ் ஆஃப் த கார் வச்சு தான் நம்ம வந்து எப்படி எந்த அமௌண்ட் வரும்னு டாக்ஸபிள் பண்ணுவோம். இப்போ you have CC. CC is cubic capacity. Lesser than 1600, this denotes small size car. Same way more than இருந்துச்சுன்னா large size car. இப்போ ஓனர் வந்து எம்ப்ளாயர், அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸுமே ஓனரே பார்த்துக்கிறாங்க. பட் எம்ப்ளாயி இஸ் யூசிங் ஃபார் போத் தி பர்பஸ், அஃபிஷியல் பர்பஸுமே சரி பர்சனல் பர்பஸுமே யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இது 2 ஆப்ஷன்ஸ். So less than small size car na 1800 per month, so into 12. அதுவே large size car na 2400. Driver provide பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 900 per month. இதுவே அந்த car employer own பண்றாங்க, but expenses met by employee. அந்த டைம்ல வந்து this taxable value will be, because இந்த எம்ப்ளாயி தான் அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸையும் மீட் பண்றாங்க, அப்பனா லெஸ்ஸா ஆகுது பாருங்க, அமௌண்ட் will be less, right, compared to previous slotல இருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஸ்லாட்க்கு amount will be less. So small size car na 600 per month, large size car na 900. Driver is same. Okay, next one is employer own பண்றாங்க, expenses of employer, ஆனா official purpose only for office purpose க்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா it is nil, it is exempted, nothing is taxable. இதுவே வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்த்திருந்தா both the purpose யூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா depends upon the cubic capacity. Next, owned by employee. Employee தான் கார் வச்சிருக்காங்க, பட் அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸை வந்து மீட் பண்றது எம்ப்ளாயர், அவரோட ஒரு ஹெட் மாதிரி. ஓகே, பட் both the purpose யூஸ் பண்றாங்க, அஃபிஷியல் பர்பஸ் அண்ட் தி ஆஃபீஸ் பர்சனல் பர்பஸ்க்கு. இந்த காரோட சொந்தக்காரர் யாருன்னா எம்ப்ளாயி. So அப்போ actual expenditure, actual expense minus 1800 per month. This is for small size car, and if it is in large size na 2400. So this is how you will calculate motor car. This is also perquisites la dhaan varum. Thank you.